नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ जनवरी 9 तारिख शुक्रवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपको अनुरोध तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा भिडियो भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे एथिसह आपण केउ जिल्लारू एई खबर देखुचंती कमेंट करी जणाइदेवे आज प्रथम खबर अमेरिकार नुआ बिल रूस रु तेल किनिबा पई 500 शतकड़ा टारिफ भारत उपर अमेरिका लगाई पारे 500% टारिफ रूस रु तेल ग्यास एवं यूरानियम किणुथिबा विभिन्न देशों उपर 500% टारिफ लगाइबा पाई अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एक बिल को शीघ्र अनुमोदन करिवार संभावना रही एई दिगरे जोरदार जारी रही प्रक्रिया फल भारत समेत चीन को सीधा टार्गेट करिछि अमेरिका ब्राजिल समेत अन्य देश मध्य एहा द्वारा प्रभावित हेबे रूस अर्थनीति को दुर्बल करने पर अमेरिका नाना कटकणा जारी करथिबा बेले टारिफ को प्रमुख अस्त्र करिछि परवर्ती खबर चलित मासरे 4.5 लाख ऊर्ध्व हिताधिकारी को मिलिबो सुभद्रा टंका महिला और शिशु विकास अनुकूल्य विभाग सम्मेलन कक्ष उप मुख्यमंत्री श्रीमती परिडांक अध्यक्षतार सुभद्रा समीक्षा बैठक अनुष्ठित हो जाइछि चलित जनवरी मासरे 4.5 लाख ऊर्ध्व हिताधिकारी मानकु सुभद्रा सहायता प्रदान कराजिबो बोली एई बैठक रे स्थिर करा जाइछि एथिरे 1,78,398 नूतन पंजीकृत सुभद्रा हिताधिकारी आगरु कौनसी कारणरू बाद पड़थिबा उपरे अभियोग शुणाणी तदंत द्वारा जोड़ी होइतिबा 24,018 जन हिताधिकारी अन्य 2,55,226 जन हिताधिकारी को समुदाय 4,57,681 जन हिताधिकारी को बकेया सुभद्रा सहायता किस्ती प्रदान कराजिबो बोली विभाग पक्षरु तथ्य दिया जाइछि एई बैठक रे आसंता अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मार्च 8 रे प्रदान करबाकु थिबा चतुर्थ किस्ती विषय मध्ये आलोचना करा जाइथिला समस्त योग्य हिताधिकारी को चतुर्थ किस्ती सुनिश्चित करबा पई बैठक रे स्थिर करा जाइथिला परवर्ती खबर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट प्रसंग रे बिजु युव छात्र जनता दलर आंदोलन राज्य रे जानवाहन रो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट पई राज्य सरकार को अंधनीति जो राज्य रे एक अभावनीय परिस्थिति सृष्टि होईछि जाहाकु नै समग्र राज्यवासी दहगन शिकार हेउछंती एई अंधनीतिर तुरंत प्रत्याहार दाबी रे बिजु युव छात्र जनता दल भुवनेश्वर आरटीओ 1 ऑफिस सम्मुखरे एक विशाल प्रतिवाद सभा आयोजन करिछि परवर्ती खबर आंदोलन रो ओहरिले डाक्तर संघ गत डिसेंबर 26 तारिख रु चलिथिबा डाक्तर मानक आंदोलन सामूहिक स्थगित एने ओमसा पक्षरु सूचना दिया जाइछि ओमसा पक्षरु कुआ जाइछि दुईटी दाबी पूरण नि नोटिफिकेशन जारी करिवे सरकार या छडा अन्य दाबी को मध्य सरकार पूरण करिवे बोली स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग प्रतिश्रुति दैछंती जदि सरकार एथिरे अवहेला करंती तेबे पुनि थरे आंदोलन हेबो परवर्ती खबर कोर्ट को मिलिला बोमा धमक कोर्ट को बोमा धमक घटना रे आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंद्र प्रतिक्रिया रखी कहिसंती कोर्ट को आसीथिबा मेल मिथ्यो हैक्स मेल याहकु नि आतंकित हेबार कारण नाही राज्य नुहे देशर अन्य कोर्ट को मध्य धमक मिलिछि ए धमक को नि आतंकित हेबार नाही धमक मिलिबा परे कोर्ट रे जांच करा जाइछि परवर्ती खबर दिल्ली रे 20 जन बांग्लादेशी गिरफ भारतर विभिन्न राज्य रे अवैध बांग्लादेशी मानकु खोजा चलिछि पुलिस भारत रे अवैध भाव रे रहुतिबा बहु संख्यक बांग्लादेशी को गिरफ करी बांग्लादेश को फेराइछि ए परिप्रेक्षी रे एसआर प्रक्रिया आरंभ हबा पूर्वरु जातीय राजधानी दिल्ली रो पुलिस एक बड़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि दिल्ली रे 20 जन बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ करिछि पुलिस सूचना मुताबिक ई समस्त बांग्लादेशी नागरिक भारत रे अवैध भाव रे रहुतिले गिरफ अवैध प्रवासी को किछि भारतीय परिचय पत्र मध्ये उद्धार करा जाइछि परवर्ती खबर बंग मुख्यमंत्री को ईडी विरोध रे गंभीर अभियोग बंग मुख्यमंत्री को ईडी विरोध रे गंभीर अभियोग पश्चिमबंग मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस मुखिया ममता बानार्जी कोलकातार राजनीतिक परामर्शदाता संस्था इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमिटी आईपीएस सहित जड़ित परिसर रे चढ़ाऊ पई प्रवर्तन निर्देशालय ईडी को समालोचना करछंती से ईडी उपरे तृणमूल कांग्रेस टीएमसी दलर कागज पत्र चोरी करिबा भली गंभीर अभियोग आनिछंती से कहिसंती जे ईडी तांको दलीय कार्यालय रो कागज पत्र नेउछि बानार्जी को अभियोग पर प्रवर्तन निर्देशालय ईडी एबे एक सरकारी विवृत्ति जारी परवर्ती खबर भारत को बड़ झटका भारतीयों समस्त वीसा बंद कला बांग्लादेश भारत बांग्लादेश मध्य दिनकू दिन संपर्क बिगिड़बारे लगी बांग्लादेश खेलाड़ी को आईपीएल बाद देवाक बीसीसीआई निष्पत्ति प्रतिवाद रे बांग्लादेश भारत को एक बड़ झटका देइछि बांग्लादेश भारतीयों समस्त वीसा सेवा को स्थगित रखिछि किंतु छात्र एवं व्यावसायिक वीसा सेवा जारी रहिबो बांग्लादेश सरकार दिल्ली अगरतला मुंबई गुवाहाटी एवं चेन्नई थिबा एहार दूतावास एवं कन्सुलेट को साधारण वीसा सेवा को स्थगित रखिबाकू निर्देश दैछंती परवर्ती खबर परिवहन विभाग 3 अधिकारी दरमा बंद राज्य में अवहेला अभियोग पर विभागीय कार्यानुष्ठान परिवहन निगम 3 अधिकारी दरमा बंद राज्य परिवहन निगम एमडी को निर्देश रे दरमा बंद करा जाइछि 3 अधिकारी हेले जयपुर जिला परिचालक ईश्वर महापात्र अतिरिक्त परिचालक ज्योति प्रकाश बेहेरा और अतिरिक्त परिचालक प्रीतिश कुमार नायक
କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର ସହ ପୁନଃ ଯୋଗଦାନ କରିବା ଯାଇ ଦରମା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀରେ ବଢିଲା ପାର୍କିଂ ଫି। 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡିବ 500 ଟଙ୍କା। ପୁରୀରେ ବଢିଲା ପାର୍କିଂ ଫି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅଧୀନରେ ଥିବା 4ଟି ଭକ୍ତ ନିବାସରେ ପାର୍କିଂ ଫି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏଣିକି 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଚକିଆ ଯାନ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ 18% ଜିଏସଟି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ପାର୍କିଂ ଫି ବୃଦ୍ଧି ନେଇ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ। ଅଚାନକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ଚୟନରେ ଗ୍ରାମ ସଭାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନାର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ପ୍ରକଳ୍ପ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସରଳୀକରଣ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାମ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପ୍ରକଳ୍ପ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ସହ ଉତ୍କଳିକାର ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଭାଗୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉପହାର ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଏବଂ ହସ୍ତତନ୍ତ ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ଉତ୍କଳିକା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ନିଗମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍କଳିକା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଗ୍ୟ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି, ପାଉଁଜି, ଝୁଣ୍ଟିଆ, ଅଳତା, ସିନ୍ଦୁର ସମେତ ସମସ୍ତ ଶୃଙ୍ଗାର ସାମଗ୍ରୀ ସହ ବାସନ କୁସନ ଭଳି ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ ତଥ୍ୟ ମାଗିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଗତ ବର୍ଷ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଉଡ଼ାଣରେ ବ୍ୟାପକ ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ସେ ସମୟର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ସବୁ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଟିକେଟ ଦାମ ବଢ଼ାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ତାହାର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ତଥ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 1 ରୁ 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ହାରାହାରି ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଥିଲା ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଡିଜିସିଏ ପକ୍ଷରୁ ଇଣ୍ଡିଗୋ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ଓ ଆକାଶ ଏୟାରକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଝଟକା। 66ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନରୁ ଓହରିଲା ଆମେରିକା। 66ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନରୁ ଓହରିଲା ଆମେରିକା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏହିସବୁ ସଂଗଠନ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ଅଭିଯୋଗ କରି ଏହି କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ୱାସିଂଟନ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ସଂଗଠନ ବା ଚୁକ୍ତିରୁ ଆମେରିକା ଓହରିଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି 35ଟି ଅଣ ଜାତିସଂଘ ସଂଗଠନ ଓ 31ଟି ଜାତିସଂଘ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସଂଗଠନ। ଭାରତ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସୋଲାର ଆଲାଏନ୍ସରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଓହରି ଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ଭକ୍ତ ନିବାସରେ ପାର୍କିଂ ଫି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ବିଜେଡିର ଦାବି। ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଲୁଟିବା ସହ ପବିତ୍ର ପୁରୀ ଓ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ମଳିନ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସବର୍ମା ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଭକ୍ତ ନିବାସରେ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ 18% ଜିଏସଟି ସହ 500 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ନେଇ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି କଡ଼ା ବିରୋଧ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ 2 ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ଶୀତରୁ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର। ଆଗାମୀ 2 ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ଶୀତ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଗାମୀ 2 ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବ ପ୍ରବଳ ଶୀତ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ। ରାଜ୍ୟର 24ଟି ସହରରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ କମ୍ ରହିଥିଲା। ଉଦୟଗିରିରେ ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବନିମ୍ନ 2.5 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସିଥିଲା। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରା 9.4 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସହରୀ ଗରିବ ପାଇଁ ବାସଗୃହ। ସୁଲଭ ବାସଗୃହ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଘର। ଆସିଗଲା ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ। ସୁଲଭ ବାସଗୃହ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଏଏଚପି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ନିର୍ମାଣ ସରିଥିବା ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ବଣ୍ଟନ ଓ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକରେ ବାସଗୃହ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିବା ଏବଂ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ସହରୀ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ସୁଲଭ ବାସଗୃହ ପ୍ରକଳ୍ପ, ନୀଳମାଧବ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଶାନ୍ତିପଲ୍ଲୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଏବଂ ସୁବୁଧିପୁର ସୁଲଭ ବାସଗୃହ ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀପୁଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ବାଂଲାଦେଶରେ ଛାତ୍ରନେତା ଶରୀଫ ଓସମାନ ହାଦିଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ବିରୋଧ କରି ଏବେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହିଂସା ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। 85 ଦିନରେ 11 ଜଣ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦୀପୁଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ
କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ତାଙ୍କ ହତ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। କପଡ଼ା କାରଖାନା କର୍ମଚାରୀ ଦୀପୁ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବାଂଲାଦେଶ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ ଘଟଣା ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ଇମେଲ ଯୋଗେ ସମ୍ବଲପୁର, କଟକ ଓ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଧମକ ଘଟଣା ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 4-1 ରେ ଆଶେଷ ଜିତିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ସିଡନୀ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏସିଜିରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଆଶେଷ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗୁରୁବାର 5 ୱିକେଟରେ ଜିତି ନେଇଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଘରୋଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜକୁ 4-1 ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଇଂଲଣ୍ଡ 384 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 567 ରନ୍ କରିଥିଲା। 183 ରନ୍ ପଛରେ ରହିଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 342 ରନ୍ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ 160 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 5 ୱିକେଟରେ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଓପନର ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍କୁ ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ଓ ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କକୁ ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ସିରିଜ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜରିଆରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓସମାନ ଖ୍ୱାଜା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଅଲବିଦା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଲେ। ବଢୁଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଅନୁଗୁଳ ତାଳଚେର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ବଢୁଥିବା ମାତ୍ରାଧିକ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ, କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୃଥକ ପତ୍ର ଲେଖି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ। ଜର୍ମାନୀ ଭାରତକୁ ଦେବ 6ଟି ଘାତକ ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ। ଭାରତର 3 ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରନ୍ତର ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜର୍ମାନ ଚାନ୍ସେଲର ଫ୍ରେଡରିକ୍ ମର୍ଜ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ନୌ ବାହିନୀ ପାଇଁ 6ଟି ନୂତନ ପିଢ଼ିର ବୁଡ଼ାଜାହାଜର ମିଳିତ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଲିଭ୍ ରିଡେଲଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ମହା ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ଅଲିଭ୍ ରିଡେଲ କଇଁଛ। ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଅତିକ୍ରମ କରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବେଳାଭୂମିକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏହି ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର କଇଁଛ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ନଭେମ୍ବରରୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ଧରି କଇଁଛଙ୍କ ମିଳନ ପର୍ବ ଜାରି ରହେ। ତେବେ ଏହାପରେ ପାଖାପାଖି ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଳାଭୂମିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେବେ ଅଲିଭ୍ ରିଡେଲଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି, ଚଳିତ ବର୍ଷ 6ରୁ 7 ଲକ୍ଷ ଅଲିଭ୍ ରିଡେଲ ଆସିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକା ଜବତ କରିଥିବା ରୁଷ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ଫସିଛନ୍ତି 3 ଭାରତୀୟ। ଆମେରିକା ଜବତ କରିଥିବା ଭେନେଜୁଏଲା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୁଷ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ରହିଛନ୍ତି 3 ଜଣ ଭାରତୀୟ। ରୁଷିଆ ଟୁଡେରେ ଏନେଇ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ 28 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇଏନଏସ୍ ଚିଲିକାରେ 7ମ ବ୍ୟାଚ୍ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପରେଡ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ। 7ମ ବ୍ୟାଚ୍ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ 2025 ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଚ୍ ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ଆଇଏନଏସ୍ ଚିଲିକାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ୟାରେଡ୍ ସମାରୋହରେ 2103 ଜଣ ଅଗ୍ନିବୀର, ଯେଉଁଥିରେ 113 ଜଣ ମହିଳା ଅଗ୍ନିବୀର ଅଛନ୍ତି।